Very good morning, students. Today we are going to discuss class 10's poem "The Tiger in the Zoo" is written by Leslie Norris. So before starting the poem, I am going to tell some points about that poem. So look, there are so many differences between a poem's surface meaning or superficial meaning and its inner meaning. Surface meaning, the poem is in this poem, the surface meaning is look like a comparison between a tiger which is in a captive mood, which is in prison of a zoo, and its comparison with a free tiger or a wild tiger. So poets show us the difference between a captive animal and a free animal. So this is the superficial meaning or the surface meaning of this poem. But I will show you 2 or 3 inner meanings of that poem. So before starting the poem, we have to know the background of the poem. It is very important to know about a poem properly, because if we don't know the background of a poem, we are just unable to understand in which mood the poet has written this poem. So it is not very much important to know the poet's personal life. It is not so important, because I don't think that all the time the poet wrote his poem related with his personal life. That is not so important. But the age, the time, in which time he lived, in which time he wrote the poems, that's very important. Because in every poems and in every writings, there is a super influence of time, super influence of his age, in which age he wrote. So that's very important fact, because it is effective, because the age, the impact of age, the impact of time is very important in writing. যখন আমরা কোনো কবিতা পড়ব, সবথেকে প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের সেই কবিতার টাইমিংটা, কোন সময়ে কোন এজে কবিতাটাকে লেখা হয়েছে সেটা আমাকে আগে জানতে হবে। কবি কবে জন্মেছেন, কবি তার জীবনে কি করতেন, তিনি কোন স্কুলে পড়তেন, ওইগুলো জানাটা আমি মনে করি না খুব একটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ওইগুলো ফ্যাকচুয়াল ডিটেলস, ঠিক আছে, ওইগুলো জানতে হবে, ঠিক আছে, কিন্তু তার থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট যে পোয়েট কোন সময়ে কবিতা লিখেছেন, সেই সময়ের সোশিও ইকোনমিক অবস্থা কী ছিল, সেই সময়ের সমাজে কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল, তার সেই বিষয়গুলো জানা। কারণ সেই বিষয়গুলোর উপরে একটা পোয়েটের তার স্টাইল ডিপেন্ড করে, তার উপরে সমাজের প্রভাব ডিপেন্ড করে। সেই সমস্ত প্রভাবান্বিত হয়েই কিন্তু একজন পোয়েট বা একজন লেখক তার কলম ধরেন। সেই বিষয়গুলো জানা খুব দরকার। এই পোয়েমে আমরা যেটা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে একটা কম্পারিজন বিটুইন এ ওয়াইল্ড টাইগার, একটা বন্য টাইগার or বাঘ, আর একটা খাঁচা যেখানে মানে আগে অনেক কিছুকাল আগে যেখানে অনেক ধরনের বন্য প্রাণীদের বন্দি করে রাখা হতো, সেরকম খাঁচা। তো খাঁচা বা জুতে বন্দি একটা বাঘের সাথে একটা ওয়াইল্ড বাঘের, একটা বন্য বাঘের কি কি পার্থক্য, এটাই হচ্ছে এটা সারফেস মিনিং বা উপরি ভাগের মিনিং। এটা ভেতরের অনেক অর্থ থাকে যেগুলো আমি পরে এক্সপ্লেন করছি। হ্যাঁ, হতে পারে এই টাইগার আসলে টাইগার নয়, এই টাইগার দ্বারা তিনি তখনকার দিনের কোনো এক মানব সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছেন, বা কি হয়েছিল সেটা আমরা পরে দেখছি। আগে আমরা সারফেস মিনিং নিয়ে একটু আলোচনা করি, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, স্বভাবত যেটা দেখতে পাচ্ছি। So another important thing is that the time was the poet wrote this poem after 2 world wars. So this is very significant point, the 2 world war. What is significant of World War? What was the situation before World War?
and what was the situation after World War. So that is very important. Uh, before World War, the life was not so anxious, not so problematic, because that time people usually live in a very prosperous state, like that Victorian time. The Victorian time, the before the late part of 19th century, Victorian part, the poets of that time was very luxurious. They lead a luxurious life. They live lavishly, and their poems were also just reflect their situation. So in Victorian time, the poets wrote the poems in very optimistic mood. They wrote poem in optimistic mood because the time was not so anxious. The time was pleasant. There was not so much problem in life. But in 20th century, and after the First World War, and after the Second World War, the human life was at stake. There was various problem, there was various obstacle in human society. So poet of that time, like this poet, Leis Nouris, he was the poet of 20th century. So he has just witnessed what happened in two world wars, the huge devastation, the destruction, the horrible warfare, the death toll, the genocides, all the things in society. Their life was full of anxious worries and pathetic. There was, in that time, there was no security of life. Today I am living, the next day I don't know whether I will live or not. So that was the situation of that time, the early 20th or mid 20th centuries. So that time life was not so easy. It was very problematic. Even in England, we know England is the imperialistic state which England makes so many colonies all over the world, and at first there was so much affluent. They were very much they were very much imperialistic, and they just make their colonies spread, their economy spread. They are very affluent in their economy. But after the World War First, the economy of England started declining, and that was a time when England started to fall. And then after Second World War, that was total devastation. The economy of England were totally devastated, and people live without employment and without security of life. There are so many death toll, diseases, fatal diseases took so many lives of the people. So there are so many things which affected poet of that time. They took their pain and just reflect their mentality, just reflect the age, they just reflect their time in their poems. So only the superficial meaning of a poem is not sufficient. We have to know the inner meaning. Maybe there are 2 or 3 inner meanings of a poem. So I am going to discuss one by one. At first the superficial meaning, the surface meaning of the poem, and then the inner meanings of the poem. So you may got the idea, the age, the situation. কোন সিচুয়েশনে এই কবিতাটা লেখা হয়েছিল? দ্বিতীয় বা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এরকম একটা সময়, যে সময়টা কিনা এতটা সোজা, এতটা সহজ ছিল না। তখন জীবন ধারণ বেশ কঠিন ছিল, প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ মারা যেত যুদ্ধে। সেই সময়ে লেখক তার রচনাগুলোতে, তার কবিতাগুলোতে, তার নোভেলে, তার ড্রামাতে তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। সো আমাদের প্রথমে যেটা কর্তব্য, একটা কবিতা পড়ার আগে আমাদেরকে প্রথম জানতে হবে যে কবি কোন সিচুয়েশনে এই পোয়েমটা, তার রাইটিংটা লিখেছেন।
কারণ আমরা যদি এটা জানতে না পারি তাহলে আমরা হয়তো কবিতার 70% কি 80% জিনিসই বুঝতে পারবো না। ওপরে যা লেখা থাকে, মানে কবিতায় যা লেখা থাকে লেখার ভাষায়, সেই ভাষা ধরাটাও অনেক বড় একটা টাফ কাজ। এখানে কবিতায় কি দেখানো হয়েছে যে একটা টাইগার যে কিনা ক্যাপটিভ আছে, বন্দি আছে কোথায়, একটা জুতে। যেটা হতো আগে, জুয়ের জন্য প্রচুর ওয়াইল্ড অ্যানিমেলদের ধরে আনা হতো, বন্যপ্রাণীদের, এদেরকে বিভিন্ন খেলা দেখানো হতো সার্কাসে বা এই সমস্ত অনেক কিছু। দ্যাট প্রসেস ওয়াজ টু মাচ ইনহিউম্যানিক, ভীষণই অমানবিক ছিল এই জিনিসগুলো। কিন্তু এই পোয়েমে কিন্তু আমি এটা রিয়েলাইজ করতে পারি, এই পোয়েমে কিন্তু পয়েট শুধুমাত্র ওই ওই বন্যপ্রাণীর মধ্যে তুলনা করেননি, এর ভেতরে অনেক আরো অর্থ আছে। আমরা সেটা ওয়ান বাই ওয়ান আলোচনা করছি। তো প্রথম একটু দেখে নেওয়া যাক এই কবিতার লাইন বাই লাইন কি আছে। এট ফার্স্ট আই এম গোয়িং দ্য লাইন বাই লাইন ডিসকাশন অফ দি পোয়েম। তোমরা যেটা করবে, তোমরা ভিডিওটা দেখে দেখে কবিতার লাইনগুলো মেলাবে আমার সাথে সাথে, আমি বাংলাটাও বলে দেব। হ্যাঁ, তারপরে দেখবে তোমরা নিজেরা করবে, ব্যাপারটা অনেক সোজা হয়ে যাবে। কোনো লিটারেচার পড়তে হলে নোট মুখস্থ করলে হবে না, নোট মুখস্থ করে কিচ্ছু হবে না। লিটারেচারে প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে তোমার যে টেক্সটটা আছে সেই টেক্সটটা তুমি যদি ভালো করে পড়ো তাহলে 80% প্রশ্নের উত্তর এমনি করতে পারবে, ওই বাজারের নোট বই মুখস্থ করতে হবে। 80% প্রশ্নের উত্তর তুমি এমনি নিজেই করে নিতে পারবে যদি খালি একটুখানি টেক্সটটা জানা থাকে আর গ্রামারের একটুখানি দখল থাকে, তাহলেই পারবে, আর কিচ্ছু দরকার নেই। ঠিক আছে? তো আমি যেহেতু এটা অনেকটা বড় হয়ে গেছে ইয়েটা, ইউটিউবটা ভিডিওটা, আমি নেক্সট ভিডিওটাতে পোয়েমটা লাইন বাই লাইন যাচ্ছি। কারণ যেটা সন্দেহ হচ্ছে যে হয়তোবা এত বড় ভিডিও এত নিতে পারবে না, যে সমস্ত মিডিয়ামে তোমাদের কাছে পাঠানো হবে, সেটা একটা কনফিউশনের ব্যাপার আছে। এই কারণে আমি এটাকে আর বেশি বড় করছি না। নেক্সট ভিডিওটাতে আমি এই পোয়েমটার লাইন বাই লাইন যাচ্ছি। তার আগে আরেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমি বললাম আগে, যে একজন পয়েট তার যে সময়, তার পার্সোনাল লাইফ যেটা আছে, তিনি কোন কলেজে পড়েছেন, তার বাবা কি করতেন, মা কি করতেন, তিনি কত বছর বয়সে মারা গেছেন, এই বিষয়গুলো জানাটা দরকার। কিন্তু তার থেকে বেশি দরকার তিনি যে সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন, যে সময়ে তিনি তার জীবনযাপন করেছিলেন, সেই সময়ে কি কি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল সেগুলো জানা। কারণ এইগুলো একজন কবির মনে অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করে। আমরা যদি সেগুলো না জানতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা একটা কবিতার ফুলফিল মানে বার করতে পারবো না। এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট। সো এটাই করার ছিল। আমি পরের ভিডিওটাতে এটার লাইন বাই লাইন এক্সপ্লানেশন করছি। প্রথম এটার সারফেস মিনিং, দেন এটার আরও 2-3টে মিনিং আছে, যেটা আন্ডারলাইং মিনিং, সেটাও আমি ডিসকাস করছি। সো আমি আজকে যেটা ডিসকাস করতে যাচ্ছি সেই পোয়েমটা হচ্ছে এ টাইগার ইন দ্য জু, হুইচ ইজ রিটেন বাই লেসলি নরিস। সো এটা কি আছে, ফার্স্ট লাইন থেকে আমি শুরু করছি। তোমরা লাইনগুলো লাইন বাই লাইন মেলাবে, অর্থগুলো দেখবে কি আছে। দরকার হলে অর্থগুলো, যেগুলো মনে হচ্ছে যে কঠিন, শব্দগুলো কঠিন, সেগুলোর অর্থ তোমরা পাশে লিখে রাখতে পারো। ওকে, সো লেটস স্টার্ট। He stalks in his vivid stripes. He stalks in his vivid stripe. Who is he? He is the tiger. He is the tiger. And what was he doing? What is he doing? He is doing, he stalks. That means he is walking. If you ever went in a zoo, then you will have the experience how a zoo is. In a zoo, wild animals are made captive. They live in a prison, which is their cell, very narrow, very congested, and they have to live in this unhealthy situation.
So it is very unhumanic, pathetic scenario and pathetic and cruelty of humankind. It show the cruelty of humankind. How cruel we human are. We made captive other animals for our economic gains, for our entertainment. So I think the most brutal creature in world is human. Wild animals, they hunt only for their mitigate their hunger, but we the people just kill the animals, just hunt the animals for our enjoyment, for our luxury. So he talks in his vivid stripes. Vivid, what is vivid? Vivid means clear, and stripe, the stripes. uh, if you saw a tiger, then you have the idea that stripes means the borders in the skin of a tiger. বাঘের গায়ে যে ডোরাকাটা দাগগুলো থাকে সেগুলোকেই স্ট্রাইপ বলা হয়েছে. He talks in his vivid stripes. So what was the tiger was doing? He was just wandering in his little cage from here to there, because he is in a prison, and the few steps of his cage, that show that the few steps of his cage, that few steps means in a very narrow place he is wandering, he is moving up and down, up and through, here and there. He is just moving here and there in his little cage because he is in a prison. So he stalks in his vivid strips the few steps of his cage. বাঘটা কি করছে? তার গায়ের ডোরাকাটা দাগগুলো নিয়ে কি করছে? তার কেজের যে ছোট্ট জায়গা, সেই ছোট্ট জায়গাতে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে. On the pads of velvet quiet, in his quiet rage. On his pads of his velvet quiet. Velvet, that means the velvet, the one type of cloth or something that in Bengali we used to say the velvet is makmal. This very soft substance. So the pads of the tiger, বাঘের যে থাবাগুলো থাকে, যে থাবাগুলোর ভেতরে তার নখরগুলো লুকোনো থাকে, সেই থাবাগুলো কিন্তু খুব নরম হয়, সেটা যেন মখমলের মতো. কবি সেটাই বলেছেন. কোয়াইট কেন বলেছেন এখানে? কোয়াইট মানে কি? চুপচাপ, শান্ত. কোয়াইট কেন বলেছেন? অন হিজ প্যাডস অফ ভেলভেট কোয়াইট. বাঘ যখন বনে হাঁটে বা চলে, তার হাঁটা চলার শব্দ শোনা যায় না. তোমরা বাড়িতে লক্ষ্য করবে, বেড়াল জাতীয় প্রাণী যখন হাঁটে তার কিন্তু হাঁটা চলার শব্দ পাওয়া যায় না. তাই জন্য বলেছেন কোয়াইট, কারণ তার পাগুলো থাকে নরম প্যাড বা নরম একটা আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত, যাদের পায়ের থাবাগুলো খুব নরম হয়. সে যখন স্টেপ ফেলে তার শব্দ পাওয়া যায় না. এটাই ইনি কবি বলেছেন এখানে, পয়েট এখানে এটাই বলেছেন. অন প্যাডস অফ ভেলভেট কোয়াইট, তার যে নরম পায়ের থাবাগুলো, সেগুলো দিয়ে সে শান্তে ধীরে হাঁটছে. ইন হিজ কোয়াইট রেজ. হোয়াট ইজ রেজ? রেজ মিন anger. Why he is angry? Because he is in a prison. That's why he is angry. But what is the significance of quiet angry? He in his quiet rage. What is quiet rage? He is angry, but he have to do nothing in his hand. He is just captive. So he is angry, but he is quiet because he know that he has nothing to do. So he is quiet. ছাইচাপা আগুন দেখবে অনেক সময় ছাইয়ের নিচে থাকে, যেটা বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না ছাইয়ের নিচে আগুন আছে. সেই ছাইচাপা আগুনের মতোই তার রাগটাও তার কোথায় আছে? তার ভেতরে আছে. খুব সুন্দর এখানে পয়েট এক্সপ্লেন করেছেন তার মনের ভাবটা. That he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, the pads of velvet quiet in his quiet rage. বাঘটা ছোট্ট খাঁচায় বন্দি, এবং সে তার ভেতরে অনেক রাগ, অনেক ঘৃণা, তাকে বন্দি করা হয়েছে.
তোমাকে যদি কেউ বন্দি করে রেখে দেয় নিয়ে তোমার বাড়ি থেকে অনেক দূরে, তোমার কেমন লাগবে? তোমারও খুব খারাপ লাগবে। এবং এই পোয়েমে যে শুধু একটা টাইগারকে নয়, আরো কত বড় মিনিং আছে এটা আমি পরে ডিসকাস করছি। সো এখন আমি সেকেন্ড স্টেঞ্জের দিকে যাচ্ছি। হি শুড বি লার্কিং ইন শ্যাডো, অ্যান্ড ফ্রম হেয়ার দ্য কম্পারিজন স্টার্টেড। The comparison started between whom? Between a wild tiger and a tiger which is in a prison. This is the difference. Okay. যে বাঘটা বন্দি আছে তার এখন কি করা উচিত ছিল? He should be lurking in shadow. সে হয়তো এখন কোনো ছায়ার মধ্যে চুপিসারে বসে থাকার কথা ছিল। লার্কিং, তার হয়তো কোনো ছায়ার মধ্যে, এখন বনের ছায়ার মধ্যে চুপিসারে বসে থাকার কথা ছিল, কিন্তু সে আছে কোথায়? হি ইজ ইন এ প্রিজন। স্লাইডিং থ্রু লং গ্রাস, এবং তার এখন কি করার কথা ছিল? লং গ্রাস, লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্য দিয়ে চুপিসারে হাঁটাচলা করার কথা ছিল বা গলে যাওয়ার কথা ছিল। জঙ্গলে বা কি করে? ঘাসের মধ্যে, বড় বড় ঘাসের মধ্যে চুপ করে লুকিয়ে থাকে শিকারের জন্য ওয়েট করে। কেন? তাকেও তাই করার কথা ছিল। আজকে যখন তোমরা বাড়িতে থাকো, হোয়াট ইউ ডু নর্মালি? প্লেইং, ইটিং, স্লিপিং, অল দিস টাইপ অফ থিংস। বাট এরকম না হোক কখনো, আমি কখনো চাই না এরকম তোমরা খুব ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। কাউকে যদি এরকম কোথাও বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়, সে তার কি অবস্থা হবে? এটা না হোক, কখনোই না হোক, আমি চাই না এসব হোক। আমি জাস্ট তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি যে একটা বন্য প্রাণী, এখনো আমাদের বাড়ি ঘরে, এখনো আমাদের অনেক পাখিকে বন্দি করে রাখা হয়। তার কত কষ্ট হয়। তারও তো একটা বাড়ি ছিল, তারও তোমাদের মতো বাড়ি ছিল। সেও তার মা বাবার সাথে থাকতো, তারও একটা পরিচিত পরিবেশ ছিল, যেখান থেকে তাকে আমরা ধরে আনি, একা একটা খাঁচার মধ্যে বন্দি করে রাখি। খুব প্যাথেটিক এই জিনিসটা। সেই জিনিসগুলো এখানে এই পোয়েমে তুলে ধরা হয়েছে। আমি এটা আশা করব যে, আমি দেখেছি স্কুলে তোমরা অনেকেই পাখি ধরার চেষ্টা করো, পাখি ধরে নিয়ে যাও। আমি দেখেছি, এই স্কুলেই দেখেছি। এগুলো কখনো করবে না। পারলে বন্দি প্রাণীকে মুক্তি দেবে। ওকে, সো কি বলছেন পোয়েট? হি শুড বি লার্কিং ইন এ শ্যাডো, স্লাইডিং থ্রু লং গ্রাস, near the water hole where pump deer pass. তার কি করা উচিত ছিল এখন? তার করা উচিত ছিল কোনো ছায়ার মধ্যে লম্বা ঘাসের পেছনে লুকিয়ে, কোথায় সেই লম্বা? near the water hole, কোনো ঝর্ণা হোক বা কোনো জলের স্রোত হোক, কোনো নদী হোক। ওয়াটার হোল মিনস এ সোর্স অফ ওয়াটার। ইট মে বি এ ফাউন্টেন, ইট মে বি রিভার, and where pump deer pass, যেখানে কিনা কি হবে? হরিণ। বাঘের শিকার কি? প্রধান খাদ্য হরিণ। তো নর্মালি বাঘ কি করে? হরিণ শিকার করার জন্য সে জঙ্গলের মধ্যে গুড়ি মেরে বসে থাকে, তারপরে যখন সুযোগ পায় তখন শিকার করে। দেখো, শিকার সব ধরনেরই অমানবিক, কিন্তু একটা পার্থক্য দেখো। ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস অনলি হান্ট ফর দেয়ার লিভিং, তারা শুধু বাঁচার জন্য শিকার করে। And we the human being only for our enjoyment, only for our economic development, or only for our refreshment, we hunt an animal, we hunt and we doing such unfair things like make the animals in prison and make them captive. So that things are very much cruel. We should not do all these things. Okay, so বাঘের এখন বাঘ আছে খাঁচায় বন্দি, সে রাগে ঘুরে বেড়াচ্ছে খাঁচার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। তার এখন কি করা উচিত ছিল? তার এখন উচিত ছিল সে একটা জঙ্গলের ধারে চুপচাপ বসে থাকবে এবং হরিণ শিকার করবে। ওকে, থার্ড প্যারাতে কি দেখছি আমরা? হি শুড বি স্ন্যারলিং অ্যারাউন্ড হাউসেস অ্যাট দ্য জাঙ্গল এজ। তার আরেকটা করার কথা কি ছিল? শুড বি স্ন্যারলিং, গর্জন করা, অ্যারাউন্ড হাউসেস, বাড়ির চারপাশে। কোন বাড়ি? অ্যাট দ্য জাঙ্গলস এজ, জঙ্গলের
ধারে যে সমস্ত বাড়ি আছে সেই সমস্ত বাড়ির আশেপাশে গর্জন করা, ঘুরে বেড়ানো। তোমরা যদি কখনো ডিসকভারি চ্যানেল দেখে থাকো, তোমরা মানে দেখেছো নিশ্চয়ই, দেখবে অনেক গ্রাম আছে আফ্রিকাতে, ইভেন আমাদের ইন্ডিয়াতেও, সুন্দরবনে বা আরও যে জিম ন্যাশনাল পার্ক, জিম করবেট ন্যাশনাল পার্ক, বা আরও যেগুলো আমাদের ন্যাশনাল পার্ক আছে বা জঙ্গল আছে, সুন্দরবন আছে, বা আফ্রিকার তো সেরেঙ্গেতি আছে, বা এরকম যেরকম জঙ্গলের পাশেও কিন্তু অনেক গ্রাম থাকে, এবং বন্য পশুরা, বন্য প্রাণীরা অনেক সময় খিদের জ্বালায় ওরা গ্রামে গিয়েও হানা দেয়, এবং গ্রামের মানুষ কি হয় ওটা দেখে, দে বিকেম জাস্ট টেরিফাইড, তারা খুব ভয় পেয়ে যায়, খুব মানে বাবা বাঘ এসছে। সো এরকম সিচুয়েশন তৈরি হয়। অনেক সময় দ্য টাইগার্স বিকাম ক্যানিভাল অর ম্যান ইটার্স। Why? Because at a certain age the tiger become weak. He become unable to hunting, because he's become too much weak and feeble and fragile, and he has not so many strength in his body, so he just attempt the weaker man, because the other animals like the wild cows or the buffaloes or the deers, which are the usual prey of an tiger. But when a tiger get old or get wounded, he just attempt the weaker prey like human, because humans are not so fast like a deer, not so strong like a bull or buffalo. So humans are soft target and easy target of the tigers. So when he become old, when he become weak or fragile, he just attempt human for his hunger. Only for hunger. Remember this. Only for hunger. The tiger do not ever hunt for pleasure, but we human beings always hunt for our pleasure. আমরা শুধু আনন্দের জন্য শিকার করি, পশু মারি। ওকে, সো তার কি করা উচিত ছিল? হি শুড বি স্নাইলিং অ্যারাউন্ড হাউসেস এট দ্য জঙ্গলস এজ, bearing his white wings, his claws, terrorizing the village. মানে কি বলছে? বেয়ারিং হিজ টিথ, তার দাঁতগুলোকে উন্মুক্ত করা, উন্মুক্ত করা, ওপেন করা। বাঘ যখন গর্জন করে তখন কি করে? দাঁতগুলো বার করে। আর কি করা ছিল? দাঁতগুলো হোয়াইট ফ্যাংস, এখানে দাঁত হতে বোঝানো হচ্ছে। অ্যান্ড হিজ ক্লজ মানে থাবা, তার নখগুলো। টেরোরাইজিং দ্য ভিলেজ, এবং ভিলেজার্সকে, গ্রামবাসীকে ভয় দেখানোর জন্য সেগুলো করে। বাট now poet again come to the point of a captive tiger which is in a prison. But টাইগারের কি করা উচিত ছিল? তার জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো উচিত ছিল, তার শিকার করার কথা ছিল, তার গর্বের সাথে তাকে জঙ্গলের রাজা, তাকে গর্বের সাথে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর কথা, রাজত্ব করার কথা। সে কি না এখন সে কি করছে এখন? সেই পয়েন্ট আবার ফিরে এসছেন সেই পয়েন্টে, যে টাইগার এখন কি করছে? But he is locked in a concrete cell. But he locked in a concrete cell. সে কোথায় বন্দি? একটা কংক্রিটের সেলে বন্দি। কংক্রিট মানে ইটের। His strength behind bars. তার স্ট্রেংথ কি হয়েছে? Behind the bars. Bars mean the sticks of the prison. প্রিজনের যে ইয়েগুলো থাকে, যে রডগুলো, সেই রডগুলোর বিহাইন্ডে তার স্ট্রেংথ। তার মানে কি বোঝাচ্ছে? সে এই যে বারগুলো আছে, সেই যে লোহার ইয়েগুলো আছে, সেগুলোর ভেতরে সে বন্দি। এটা এখানে পয়েন্ট বলেছেন। তিনি বলেছেন সেই বাঘটা শুধু এর ভেতরে বন্দি নয়, সে তার শক্তিটাও, তার যে একটা আগ্রাসন, সে যে কতটা অ্যাগ্রেসিভ, সেই সমস্ত জিনিসগুলো সেটার ভেতরে সে ক্যাপটিভ। ওকে, stalking the length of his cage, ignoring visitors. What is visitor? দর্শক, যারা দেখতে এসছে চিড়িয়াখানাতে বাঘটাকে, সে কি করছে? সারা খাঁচাময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্টকিং দ্য লেংথ অফ হিজ কেজ, পুরো খাঁচায় সে ঘুরে বেড়াচ্ছে,
ইগনোরিং দ্য ভিজিটার্স। তোমরা যখন যাবে চিড়িয়াখানায় দেখতে পাবে বাঘ সিংহ যেগুলো থাকে, ওরা লোক দেখতে দেখতে পুরো অভ্যস্ত হয়ে যায়, মানুষ দেখতে দেখতে পুরো অভ্যস্ত, ওরা কেয়ার করে না। ঠিক আছে, মানুষ আছে তো কি হয়েছে, ঘুরছি। সো এইটুকু খালি মিনিং আমি বললাম। আমি নেক্সট ভিডিওতে পুরো পয়েন্টটা শেষ করছি। ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেল আবার, তার জন্য আমি নেক্সট ভিডিওতে বাকি পয়েন্টটা শেষ করছি এবং বাকি পার্টগুলো নেক্সট ভিডিওতে শেষ করছি। সো আমরা যেটা পড়ছিলাম এই টাইগার ইন দ্য জু, এটার আমরা 4টে স্ট্যাঞ্জা পড়ে নিয়েছিলাম আগের ভিডিওতে। এবার আমি লাস্ট স্ট্যাঞ্জার দিকে যাচ্ছি। এবার লাস্ট স্ট্যাঞ্জা শেষ করে এই পোয়েমের আর কি কি মিনিং আছে তা আমরা বুঝে করছি, এক্সপ্লেন করছি। সো লাস্ট স্ট্যাঞ্জা, হি হেয়ার্স দ্য লাস্ট ভয়েস at night. Now, where is the tiger? Tiger in a cage. He is in a prison. And what he is doing? He is just sitting silently and hearing the sound of the city. And what are the sound? He is hearing the sound now. Now the visitors are went away. ওরা চলে গেছে, ভিজিটর যারা এসেছিল তারা চলে গেছে। এখন বাঘটা হি ইজ ইন টোটাল সলিটিউড, সে সম্পূর্ণ এখন একাকী। চিড়িয়াখানার কর্মীরাও নেই, হি ইজ ইন টোটাল সলিটিউড, সে সম্পূর্ণ একাকী বসে আছে। অ্যান্ড হোয়াট ইজ ডুইং? হি ইজ জাস্ট হিয়ারিং দ্য ভয়েস অফ নাইট। অ্যান্ড হোয়াট আর দোজ ভয়েসেস? দিস ভয়েসেস অফ দ্য পেট্রোলিং কার্স। রাস্তায় যে গাড়িগুলো যাচ্ছে, ইট মে বি the zoo is situated is near a road, maybe is near a road, or the patrolling car is related to the cars of zoo. The cars are just taking care of the zoo. There's a look after the zoo. সো এই কারগুলো কি হতে পারে? রাস্তায় হয়তো জুটা খুব হয়তো কারণ পয়েমগুলোকে আমরা পুরোপুরি বলতে পারি না যে পোয়েট এটাই বলেছিলেন। তিনি কি বলেছিলেন সেটা পুরোপুরি ধরা যায় না, আমরা একটা কাছাকাছি এক্সপ্লানেশন করতে পারি। সো এখানে কি বলছেন যে টাইগার কি করছে? সে চুপচাপ বসে আছে এবং সে কিসের শব্দ শুনছে? পেট্রোলিং কার্স। দ্য কার্স যেগুলো পেট্রোলিং যাচ্ছে, হয়তো জুটা খুব রাস্তার কাছে, জুটা হতেই পারে রাস্তার কাছে, যেমন আলিপুর জু একদম রাস্তার পাশে। সো আলিপুর জুতে একদম মানে মেন রোডের পাশেই, ওটা সব রকম গাড়ি ঘোড়ার আওয়াজ আসে জুর ভেতর থেকে, খুবই বিচ্ছিরি অবস্থা। সো রাত্রিবেলা হয়তো সে ওরকম রাস্তার গাড়ির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে, বা হয়তো সেটা যে জুর যারা লুক আফটার করে, যারা দেখাশোনা করে, তাদের হয়তো গাড়ি করে ওরা দেখাশোনা করছে রাত্রিবেলা অ্যানিমেলগুলো কিভাবে আছে, সেটার শব্দ হতে পারে মেবি। And stares with his brilliant eyes. Stares. What is stares? Stares mean takano. There are so many definitions. There are so many types of looking. Okay. Stares mean looking at a stretch on some point. And another type of looking is peeping. Means চুপি সারে লুকিয়ে দেখা, উকি দিয়ে দেখা। গেজিং, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা। সো দেয়ার আর সো মেনি টাইপস অফ লুকিং। অ্যান্ড গ্লেয়ার, অ্যান্ড স্টেয়ার্স উইথ হিজ ব্রিলিয়েন্ট আইস। এবং সে কি করছে? এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার সুন্দর চোখগুলো দিয়ে। এখানে ব্রিলিয়েন্ট সুন্দরও হতে পারে, এখানে ব্রিলিয়েন্ট তেজোদ্দীপ্ত হতে পারে। At the brilliant stars, he stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Here brilliant means the stars are brilliant, means the stars are very much glowy. তারা চকচক করছে, brilliant. They are very exquisite. They are very beautiful. So the tiger, he has nothing to do. He's just sit in a solitude and he just looking at the night sky and the night stars. So what is the significance and what is the meaning of the stars at night? The stars are at the sky, and sky means freedom, full of freedom. And the stars are also emblem of freedom. The tiger, which is
in a prison, which is in a small cage, but the stars are free. The sky is free. So the tiger looking at the stars, and maybe he taking a deep sigh and thinking of his past life. Maybe a drop of water came out of his eye in a grief, in a memory of his past, of his jungle. So he's looking at the stars. The stars beyond beyond so far from him, they are shining, they are glowing very brightly, and also a drop of water in the eyes of tiger maybe shine in the starry light. হয়তো পরে এটাই বুঝিয়েছেন যে আকাশের তারা কি শূন্যতার প্রতীক, মুক্তির প্রতীক, স্বাধীনতার প্রতীক। সেই বাঘটা কি করছে? বসে আছে। কোথায় বসে আছে? তার খাঁচায়। সে বন্দি আজকে, কিন্তু একদিন সে বন্দি ছিল না, সে মুক্ত ছিল। আকাশের তারাদের দেখে হয়তো তার সেই আগের জীবনের কথা মনে পড়ছে। তার চোখে হয়তো একটা জলের একটা বিন্দু এসে তারার মতোই চকচক করছে। সো এটা গেল এই পোয়েমটার সারফেস মিনিং, একটা টাইগারের বন্দিদশা এবং তার মুক্ত অবস্থায় তার কি কি করা ছিল, এটা পোয়েট এখানে আমরা দেখিয়েছেন। আমরা আমাদের নোট বই ফুট বই সব ঘাটলে বা আরো আদার সোর্সেস নোট ফুট দেখলে আমরা এই মানেই পাবো। বাট নাও আই এম গোয়িং টু টেল ইউ which you will not find in notebooks or other things. There are so many notebooks is available on the market, but now what I going to tell you will find nowhere. দেখো এখানে আপেক্ষিকভাবে অ্যাপারেন্টলি আমাদের মনে হচ্ছে এটা একটা টাইগারের গল্প। আমি কি বলেছিলাম? এখানে বিশ্বযুদ্ধ, দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার আর সিগনিফিক্যান্ট। Why they are significant? Because the world war has totally changed the life of the 20th century people. Okay? একটা আমি যদি বলি যে এখানে যে টাইগারকে বলা হচ্ছে এটা একটা জাস্ট এমব্লেম, একটা প্রতীক, এর মাধ্যমে পোয়েট অনেক ডিপ কিছু বুঝিয়েছেন। হতে পারে টাইগার সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কোনো সেনা, কোনো দেশের সৈন্য, যে কিনা বিদেশি শত্রুর হাতে ধরা পড়ে বন্দী হয়ে আছে, যার কিনা এখন গৌরবে তার সেনাবাহিনীতে, তার বাহিনীতে থাকার কথা, যার নাকি এখন দেশে ফিরে গিয়ে সম্মান পাওয়ার কথা, দেশের জন্য লড়ার জন্য, দেশের জন্য বলিদান দেওয়ার জন্য, সে কিনা আজ ক্যাপটিভ হয়ে আছে। In Second and First World War, so many soldiers were in prison of foreign countries' cells, and their life were ended in total miserable condition. They lost their life in ignorance, in so much torture, and way out of their dear one. So this is very pathetic, inhumanic scenario of Second World War. In Second World War, lakhs of or crores of people died, and there are most of them are the soldiers or the common people. The politicians did not die; they are safe. Maximum of the politicians were safe. Who died? Maximum the soldiers, the wretched, the unfortunate soldier or unfortunate common people, the poor people. যারা মরেনি তারা অনাহারে মরেছে। হিরোশিমা নাগাসাকিতে কি হয়েছিল আমরা সবাই জানি। মানব সভ্যতার সবচেয়ে কলঙ্কের দিন সেই দিনটা, যেদিন আমেরিকা হিরোশিমা নাগাসাকির উপর পারমাণবিক বোমা ফেলে। তো সেই সময় এমনকি অনেক ভারতীয় সোলজারকেও, যারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংল্যান্ডের হয়ে যোগদান করেছিল, তাদেরকে অনেককেই কিন্তু এরকম বন্দি বানানো হয়েছিল, এবং তাদের মধ্যে অনেকে মারাও গেছিল টর্চার সহ্য করতে না পেরে। হতে পারে এই টাইগার আসলে একটা প্রতীক। কার প্রতীক? সেই সোলজারের প্রতীক, সেই দুর্ভাগা সোলজার যে কিনা
শত্রু দেশের হাতে বন্দী হয়েছে। হতে পারে এখানে আরেকটা মিনিং হতে পারে এটা। তোমরা হয়তো জানো যে একসময় ইউরোপে স্লেভ বা দাস প্রথা চালু ছিল। দাস প্রথা কি? দে জাস্ট ব্রট পিপল ফ্রম আফ্রিকা by the means of some money. They just bought them and brought them. তারা তাকে কিনতো এবং নিয়ে আসতো কোথায়? ইউরোপে। তারা কি করতো? দে এনস্লেভ দেম, দাসে পরিণত করত। কৃতদাস, স্লেভ মিন্স কৃতদাস। সো এই কৃতদাসদের জীবনে কোনো শান্তি ছিল না, ওদের কোনো অধিকার ছিল না। এই যে মাস্টার্সরা, দ্য মাস্টার্স অফ দ্য স্লেভস, দে ক্যান কিল হিম অ্যান্ড দ্য স্টেট ল হ্যাভ টু ডু নাথিং। তখনকার দিনে কেউ যদি একটা স্লেভকে মেরে ফেলতো আর কিছু করার ছিল না, এবং দেশের আইনও তাকে কোনো শাস্তি দিত না। এই ছিল ইউরোপের নির্মম ইতিহাস, স্লেভ প্রথা, দাস প্রথা। দাসদেরকে তারা আফ্রিকা থেকে কিনে আনতো, অনেক সময় এশিয়া থেকেও নিয়ে যেত এবং তাদেরকে স্লেভ করতো, এবং স্লেভ করে তাদেরকে দিয়ে অমানসিক পরিশ্রম করাতো। এই ছিল ইতিহাসের একটা জঘন্য এবং কলঙ্কতম দিন। এটা আমেরিকাতেও ছিল। আব্রাহাম লিঙ্কন, যিনি কিনা এই দাস প্রথার মুক্তি ঘটান, অবসান ঘটান। সো হতে পারে এই টাইগার সেই দাসেদের প্রতীক, যাকে কিনা এনে বন্দি করে রাখা হয়েছে, তাকে সারাদিন কাজ করানো হয়, ভালো করে খাবার দেওয়া হয় না, একটা স্যাঁতস্যাঁতে নোংরা ঘর, আবর্জনা ঘরের মধ্যে শুতে দেওয়া হয়, পশুর থেকেও খারাপ ব্যবহার করা হতো স্লেভদের সাথে। হয়তো কবি সেই টাইগারের মাধ্যমে সেই দাসদের বুঝিয়েছেন। সো একটা পোয়েম যখন পড়বে, শুধু তার সারফেস মিনিং নয়, তার ভিতরের মিনিংটাও বোঝার চেষ্টা করব, যেটা কিনা খুব ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, এই পোয়েমটা আমি লাইন বাই লাইন করলাম, মোটামুটি এটা হয়ে গেছে। তোমাদের বই থেকে কবিতাটা পড়লাম আমি। এটা লাইন বাই লাইন হয়ে গেছে। তোমরা আবার আস্তে আস্তে ভিডিওটাকে পারলে 2-3 বার পজ করে করে অর্থগুলো, প্রত্যেকটা শব্দের আলাদা আলাদা অর্থ আমি বলে দিয়েছি, সেটা দেখে নিও। পোয়েমটা খুব ভালো করে পড়ো। অ্যান্ড পোয়েটের লাইফ অত ইম্পর্টেন্ট না, কিন্তু পোয়েট কোন সিচুয়েশনে লিখেছেন তার লাইফটা জানা অবশ্যই দরকার, কিছু ক্ষেত্রে দরকার। তিনি কোন সিচুয়েশনের মধ্য দিয়ে তার লাইফে গেছেন সেগুলো আমাদের জানতে হবে। সো পোয়েমটা তোমরা পড়বে, এবং অবশ্যই পোয়েমের যে সামারিটা ভালোভাবে পড়বে। তারপরে আস্তে আস্তে আমরা কোয়েশ্চেন আলোচনা করব। কোয়েশ্চেন তোমরা নিজেরাও কিছু রেডি করবে, আমিও কিছু রেডি করে দেব। সো এইটা শেষ হয়ে গেল, এ টাইগার ইন দ্য জু। এটা খুব ভালো করে পড়বে, খুব সুন্দর কবিতা। আর পরবর্তীতে অন্যান্য ভিডিওগুলো আমাদের দেওয়া হবে। ঠিক আছে।